रास ज्यों बुलावै त्यों बुला स्वामी, कुदरत कबन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी। जिस चंदा है सूरज जड़ै हजार, इते जागना दिया गुर बिन घोर अंगार। गुर बिन घोर अंगार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिना मुक्त न पावै। गुर बिना घोर अंगार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिना मुक्त न पावै। धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। आप जी अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी के पावन दरबार की हाज़री भर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब होरां दे पासों आप जी ने अमृत वेले दीआं बाणियां दे नितनेम श्रवण कीते हन। सुभाव रोजाना की तरह गुरबाणी विचार गुर इतिहास की विचार को आरंभ करने तो पहला सारे सत्संगी जन करो कृपा कोई भी रसना गुर फतेह को वांझी ना रहे। इक्के बार कहते असीस बख्श करो गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जो कल एक शब्द की विचार जिहड़ा कि गौड़ी राग का शब्द है, धन सतगुरु गुरु अर्जन देव पिता महाराज जियां की पावन पवित्र अमृतमई रसना तो उच्चारण किया होया पावन पवित्र शब्द है। जिस शब्द की आप कल भी विचार की अज भी कर रहे हैं। ये जिहड़ा शब्द है गौड़ी राग का शब्द है। गौड़ी महला पंजवा। सो किशकार जित मैल न लागै, हर कीर्तन में ये मन जागै रहा। एको सिमरा न दूजा भाव, संत संग जप केवल नाम। कर्म धर्म नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बेन जान न दूजा। ताकि पूर्ण होई काल, जाकी प्रीत अपने प्रभ नाल। सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे विकार। ये पूरा शब्द है। ये शब्द दियाँ बैठ के आपने विचारा करने हैं तो सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा करन रहिंदे शब्द दियाँ विचारा आप विच वरत के आप करवा लैन। तो आप कल विचार की सी सो किशकार जित मैल न लागै। गुरु साहब मनुखता नूं समझाउंदे है दुनिया के लोगों वो कुछ करो, क्योंकि काम तो तुसीं करना ही है ना। दुनियावी काम धंधे भी करने है, पर बेनती करा कि काम करने में बड़ा फर्क है। अपनी मत द्वारा किया हुआ काम कई बार बंदे के अंदर मैल भर दिंदा है। गुरु की मत द्वारा काम करांगे अंदर मैल नहीं भरेगी, अंदर मैला नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की मत दे विच ना क्रोध है, ना लोभ है, ना हंकार है, ना काम है। गुरु की मत श्रेष्ठ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कल आप समझिया सीगा किहड़ा काम करना है। उस तो मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पीक ठाकुर का रंग, साध संग बिरसै सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिट है पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। ये सुखमनी साहिब के विच पूरा पता है। धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी ने काम करने वास्ते पूरी मनुखता को कहा है कि यह दुनिया के लोगों तुसीं आ काम करना है।
ਤੁਹਾਡਾ इस धरती के उत्ते आना सफला है। हुण देखो जी अगली जी पंक्ति है ना, सौ किश कारज तो मैल न लागे, तो अगे सतगुरु जी की कह लगे हर कीर्तन में ये मन जागे। हर कीर्तन कह लगे हरि के कीर्तन दे विच सुत्ता होया मन जाग जाता है, तो सुत्ता होया मन कदे धर्म नहीं कमा सकता, क्योंकि जे सुत्ता पिया बंदा दुनियावी काम नहीं कर सकता, तो जिहड़ा धर्म का रास्ता है उस रास्ते ते मन ने चलना। मन ने वो मन सुत्ता है, जे बंदा सुत्ता उठूगा तो दुनियावी काम करेगा, शरीर दुनियावी काम दे विच तां लगता है कि जे शरीर जागदा है। इस करके जिहड़ा धर्म का खेतर है, धर्म का कारज है, वो मन ने करना है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे जे धर्म के रस्ते उत्ते मन नूं तोड़ना पहला मन जगाउणा पवेगा, और मन नूं जगाउण दा साधन है केवल ते केवल, सतगुरु जी कहन लगे केवल ते केवल कीर्तन, गुरबाणी। जदों गुरबाणी का कीर्तन होवेगा, गुरबाणी के कीर्तन दियां मन के उत्ते चोटां पैणगियां, जदों मन के उत्ते चोटां पैणगियां फिर सुत्ता होया मन जाग जाता है, तो जाग्या होया मन धर्म का रास्ता पकड़ लैंदा है। आखो सतनाम। तो मैं तुहाडे नाल कल बेनती कीती सी, देखो गुरु नानक पातशाह तलंबे नगर की धरती उत्ते जाते हैं, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखो तुसी सज्जन ठग के कोल जाके ना पातशाह ने, तो देखो जी कितना कीर्तन करके तो सुत्ता होया मन जगाया। सज्जन ठग का कितना सुत्ता होया मन जगाया। तो पातशाह तो आप जी को पता ही है पहला की करता सज्जन ठग। सज्जन ठग के घरे मंदिर बनया होया, मस्जिद बनी है, दो वर्दियां धर्म दियां, दो हिंदू भरावां वाले कपड़े भी पाउंदा, मुसलमानां वाले भी पाउंदा है। मुसलमान भरावां नाल भी धोखा करदा है। नंबर 2 के उत्ते जिहड़ा हिंदू भरा फस जाता है उहदे नाल भी धोखा करदा है। पता कि जिहड़ा उहदी धर्मशाला दे विच आया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਲ ਢੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। जिस बंदे को पैसा मिल जाता ना, पैसा सोना मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, कीमती समान, बंदे का कतल कराया तो बंदा चक के खूह सुट दिंदा सी। देखो तुम अपने आप को बाहरों कपड़े भी पाए है, किद्दां कातल बंदा धर्मी कपड़े च लुक गया है। धर्मी कपड़े भी चीज़ यही जी है भी बंदे लुको लेंदे, पछाण नहीं आती छेती छेती बहुते लोगों को। पर बाबा कहन लग्या मरदाने आ जा मेरे नाल चल, कहता पातशाह चलो। तो सतगुरु जी ये कहते जाते लै भी सज्जना जिस घर चले हैं खाना पीना कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है इस घर का। तो हुण गुरु नानक पातशाह चले गए जी, जदों चले गए ना सतगुरु जी, तो आप जी को पता है तो सज्जन के चेले सीधा वेखी जाते हैं, कहते आ तो कोई अज ना कोई बहुत धनाड़ बंदा आ रहा है, अज तो ऐ समझ लो भी आप मान ला माल हो जावांगे, बड़ा धनाड़ बंदा लगता है। ये कोई शक नहीं, बाबा बहुत धनाड़ है। कहने लगे ना जो गुरु साहब चले गए तो गुरु साहब की बड़ी आओ भगत की, बड़ा वेलकम करते बिठाया, आसन लाया गया सतगुरु जी को। जो बिठा के ते गुरु साहब के वास्ते पहला जल लेके आए पीने वास्ते, लो महाराज जल छक लो। पातशाह कहने लगे नहीं असी नहीं छकना, असी नहीं छकना। दोबारे उस तो अद्धे पौने घंटे बाद दुध लेके आए, दुध छक लो महाराज। पातशाह ने दुध भी नहीं छकिया, वो भी मोड़ दिता, असी नहीं छकना। तीसरे नंबर के उत्ते आप जी को पता है भी दिन छिप गया, रात पै गई। जदों दिन छिपिया, आथन का टाइम हो गया, प्रशादा तैयार होया, तेरे चेले प्रशादा लेके आ गए, गुरु साहब के अगे रख दिता। लो जी बाबा जी प्रशादा छक लो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं सज्जनों सानू भुख नहीं है, प्रशादा असी नहीं छकना, प्रशादा असी नहीं छकना। कहने लगे जी एक बारी मोड़ दिता। वो सोचते ना बाबा पानी पींदा है ना दुध पींदा है, रोटी भी मोड़ दी है। हुण ऐ समझ लो भी दूसरी बार फिर लेके आ गए, बाबे ने प्रशादा फिर नहीं छकिया, फिर वापस कर दिता।
ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੱਲ ਰਾਖੀ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੀਰਤਨ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੂਹੀ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਖੂਹੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਵੱਢ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹੀ ਤੱਕਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਡੀ ਲੰਬੇਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਬਾਬਾ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੂਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗੀ? ਖੂਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਵੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ,
उस समय ये नहीं है भी हुण मेरे वर्गा भी वो समा लंघे नूं हो गए 2-4 महीने तो मगरों चक के मैं किते मेरे वर्गा सच बोलण लग जाए, वो नहीं। वो बाबा उस समय बोलता जमा भी मंदिर च गया मंदिर च भी सच बोलता है, मस्जिद च गया उत्थे भी सच बोलता है। बाबा यहो जिहा नहीं हैगा भी जदों कोई समा लंघ गया तो उस तो बाद सच बोली जाए, बिल्कुल नहीं। सच मूँह ते सुणाउंदा जमा, अगले की अख च अख पा के गल करता है बाबा। तो जो बाबे ने इन्नी गल कही ना तो कह लगे पसीनों पसीनी हो गया, तुरया नहीं जाता तो मसा हौली हौली तुर के आउंदा। उन्हें कहा भी इस बाबा आपका तो बाबा अंतरजामी है, बाबे नूं अपना पता लग गया भी आप जो कुछ करते हैं धर्म के नाम के उत्ते तो जां फिर बाबे नूं किसी ने मेरे चेले ने CID दे दी है तो काम खराब हो गया। तो बाकी सिरे मन च ऐ सोचता पता कि ਜਿਹੜਾ बाबा मेरे घरे आके मेरी अख च अख पा के मेरे सामने सच बोलता है, ये लोगों च कदों हटिया सच बोलण तो, उत्थे भी सच बोलू। आखो सतनाम बई अपने तो पाज अज उगड़े के उगड़े घड़ी घंटे नूं उगड़े के उगड़े तो जिहड़ा कारोबार चलाया खत्म हो जाएगा। उस समय कहण लगे ना मन च सोचता जाता बाबे नूं खत्म करिए, बाबे नूं। हुण जाके चेले पुछदे आ जी की गल तुसीं तां हौली हौली जी आउंदे हो, इदां की हो गया? कहंदा भी सज्जनों गल ये आ किहड़ी हौली हौली, इस बाबे नूं आपां जो कुछ करदे आ सारा पता है। कहण लगे भी जे बाबा बाहर चलिया गया तो अपना सारा भेत खोल देवेगा। वो कहण लगे फिर कहण लगे जिहड़ा बाबा मेरे मूँह ते सच बोलदा ते संगत 'च जाके सच क्यों नहीं बोलू बाहर लोकां 'च जाके? कहण लगे भी इहनूं रोको किसे लोट। वो कहण लगे भी ठीक है। हुण से उधर का स्कीमां बनाउंदे आ भी बाबे नूं ते बाबे दे साथी नूं मार दिंदियां, पर दूजे पासे बाबा की कहता मरदानिया हाँ महाराज वो बंदे तो अपने नूं मारन दी स्कीमां करी जांदे ते आपां उन्हां नूं तारना है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ वास्ते ये स्कीमां सोचते हैं आपां तारना है उन्हां नूं। कहंदा बादशाह फिर किद्दां तारांगे? सतगुरु जी कहण लगे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने आपां नूं कीर्तन दिता होया गुरबाणी का ते आपां कीर्तन करना है। आ जा कढ रबाब। कहण लगे उस समय मरदाने ने कढ़ी रबाब। जदों मरदाने ने रबाब कढ़ी तो बाबे ने शब्द पढ़िया। जदों बाबे ने शब्द पढ़िया ना तो शब्द पढ़िया जी उजल कहा चिलकना घुटम कालड़ी मस धोतिया जूठ ना उतरै जे सो धोवा तिस सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां ढठियां कम ना आवनी विचों सखणियां बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ वसन घुट घुट जियां खावने बग्गे ना कहियन। वैसे शब्द होर भी बहुत लंबा है। तो जी जो बाबे ने कीर्तन किया ना जी कीर्तन का जो रहाव का बंद है वो है जी सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगी है जिथे लेखा मंगी है। ते नाल फिर बाबे का कीर्तन पता जी की कहना तिथे खड़े सन उथे नाल खड़न वाला है कोई? ये गल चेते रख लेना जी, नाल खड़न वाला भी चाहिए। इसे करके कहा जाता है खंडे बाटे का अमृत छको तेरे बराबर खलोने वाला चाहिए 10वें पातशाह। आखो सतनाम। हाँ जी तेरे बराबर खलोने वाला चाहिए। तो रहाव का बंद शब्द का सेंटलेरिया होंगे जी जो शब्द कीर्तन करने वाले। मैं तुम्हें कल भी बेनती की रहाव के बंद को हर पंक्ति ना पढ़ना पैंदा जी उन्होंने। जे ना पढ़न का वो भाव कि जो कंसैप्ट है वो अर्थ पाया होया जो सिद्धांत पाया वो क्लीयर नहीं होंगे उन्ना चਿਰ। एक कीर्तन गुरु साहब ने दिता कीर्तन आ जो धारण वाला बाबिया ने दिता होया इस करके कीर्तन छड्ड दिता। हुण जदों जी ये कीर्तन किया ना बाबे ने तो बाबा बार बार पढ़दा सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। तो जदों ये लेखे की गल हुई ना कह लगे पहला तो वो चेले से जोड़े सज्जन के पहला तो उन्होंने आके कीर्तन सुनिया। हुण जिहड़ा भी आके कीर्तन सुनदा तो कीर्तन नूं रब दे प्यारे पता कहते मूले धार बरसात मीह। कह लगे जिवें मूले धार मीह पैंदा तो मीह किसी नाल वितकरा नहीं करता, रूड़ियां ते भी पैंदा घरां 'च भी पैंदा गुरुद्वारा धार्मिक स्थानां ते भी पैंदा किसी नाल वितकरा नहीं करता। कहते कीर्तन भी इस तरह ਜਿਹੜੇ लोग सुनी जाणगे हरेक नाल किसी नाल वितकरा नहीं करता, हर एक दे हिरदे ते बरसात करता है।
ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਠੰਡ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੜ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੇਭਾਗ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਡੋਬ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇਰੀ ਵਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਓਏ ਉਹਦੀ ਵਿਰਤੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਬਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਾਨਾ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੋਠੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿਤਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਗਾ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਬੱਗੇ ਬਣ ਚਿੱਟੇ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ। ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬ ਮਾਂਜੀ ਜਾਓ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰੋਗੇ ਕਾਲਸੋ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ, ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜੀ ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਲਸ, ਘੋਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ।
ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੋਟ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 2 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਗਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਆਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 2 ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ? 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਖਾਓ ਚਲੋ, ਪੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੀ? ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਆ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਕਣਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੀਜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਗ ਜਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਲੋਕ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਖਤਮ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿਗਾੜ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾਏ। ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚਿੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਭੌਰ ਸੁਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ, ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊ, ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭੋਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਅਗਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜੁੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਿਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਬਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਸਵਾਹ, ਭੌਰ ਸੁਧਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੁਨੀਦਾਰ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ? ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਜਲਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੰਗਲ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਲ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਜਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀਰਤ ਕੀਰਤੀ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਵਾਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਥਾਉ, ਪਾਉ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਉ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਪਾਉ ਮੈਨੇ ਪੈਰ, ਦੀ ਮੈਨੇ ਜੁੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ੇਰ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਿਆ। ਪਤਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ? ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆ ਵੀ ਰੱਬੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ? ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਐਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟੂ ਭਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਸੁਣ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ। ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤੂੰ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ, ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਵਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰੇ, ਇੰਨੀ ਸਪਰੇ, ਇੰਨੇ ਨਗਦ, ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਖਾਲ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ। ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਲਬਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਲਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਬਸ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਲਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਲਬਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ, ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਕੂੜ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਔੜਕ। ਝੂਠ ਨੇ ਨਖੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਪਾਟਰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ? ਕਰਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ। ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਪਾਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਰਮਰਾਜ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਤ ਫਾਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਨਿਓ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਗਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਪਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। 3। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਜ ਮੇਰਾ ਉੱਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਬਾਬਾ ਆ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਬਾਣਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਚੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਆਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜਾਗ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੌਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ